सो आओ प्यारो रल मिल के जो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते पंथ के वाली साहिबे कमाल शमशेरे बहादुर सरबंसदानी जिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े के संबंध विच कुछ क समां रल मिल के विचारां दी सांझ करिए। सतगुरु समत बख्शण किरपा करके सेवा लैण। सो सब तो पहलां सतगुरां दा प्यार सतगुरां दी बख्शिश फतेह दी सांझ पाइए। सारे रल के कहिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारिओ, जो सतगुरां दे प्रकाश पुरब जो आपां सारिआं नूं पता है कि हर साल नवीं ही तरीक आउंदी है। सो ज़्यादातर पोह सुदी सतवीं का दिन लिया जाता है। ये साल दे विच दो वारी भी आउंदी है, क्योंकि वधियां सुधियां दिन वाधे घटते रहंदे हन। पर जे इतिहास दे तत्थ लईए तां इतिहास दे मुताबक जो संमत 1723 पोह सुदी सप्तमी ते 23 पोह भी सी नाल। आपां रल मिल के उदों इस तरह ही विचार कीती सी। जे दसंबर का महीना रखीए तो 22 दसंबर आउंदा सी, पर उस समय दे विच 20 दसंबर तो लैके 28-29 दसंबर तक सतगुरां दा परिवार विछोड़ा, वड्डे छोटे साहिबजादियां दी शहीदी और प्यारे सिंघां दी शहीदी के दिन चल रहे होंदे। इस करके जो दिन बदल के आपां 5 जनवरी का रखिया सी और 5 तो 7 आपां हर साल सतगुरु दे किरपा दे नाल नगर दे सहयोग दे नाल जो आपां दिन मनाउंदे हां। सो आपां कुछ क विचार करिए हुण कि सतगुरां दी जो जाहो जलाल नूं कोई बयान नहीं कर सकता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी साहिबे कमाल जाहो जलाल बेमिसाल बचपन तो लैके अंत समय तक सतगुरां दा चोजां दे नाल जीवन भरिया। उसका इतिहास जिथों मर्जी शुरू कर लो। बचपन दे विच भी चोज, खेडण दी उम्र दे विच भी चोज और कुछ उम्र करके वड्डे होए तां पिता नूं दिल्ली तोरिया, वो भी एक चोज सतगुरां दी खेड। और जदों पिता बने तां पुत्र वारते, वो भी एक सतगुरां दी खेड है, चोज हन उन्हां दे। जो सतगुरां दा प्रकाश पटना साहिब की धरती ते आपां 23 पोह का दिन रख के चलीए कि 23 पोह नूं जो अज 23 पोह है, 23 पोह नूं पटना साहिब की धरती ते माता गुजर कौर दे कुखों पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिन्हां दे गृह विखे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश होया। और सतगुरां गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश तो पहलां दी कुछ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਚੌਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधत जह विद मोहयानो। हेम कुंठ पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पांड राज जह जो कमावा। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਤਪ ਸਪਤ ਸ਼੍ਰृंग ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਪ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उस समय मेरे माता गुजरी जी, पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपने घर किसी महाबली पुत्र प्राप्ति वास्ते बहुत आराधना की और अकाल पुरख की जो मैं आराधना कर रहा सी, महाकाल काल का आराधी कि महाकाल जिहड़ा कालां दा काल, अकाल पुरख जो काल तो रहत, मैं उस दी आराधना करदा सी, मैं उस दा आराधक सी। महाकाल काल का आराधी कि मैं महाकाल अकाल पुरख दा आराधना करदा सी। आराधना करदे होए परमात्मा नाल अकाल पुरख नाल मैं एक मिक हो गया सी। और उधर माता गुजरी जी, पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपने घर महाबली पुत्र प्राप्ति वास्ते बहुत आराधना की। अकाल पुरख ने उन्हां दी भगती तो खुश हो के मैनू उन्हां दे घर अवतार धारण लई जन्म लैण लई कहा सी, पर मेरी सुरत अकाल पुरख दे सिमरन रूप चरनां दे विच लगी हुई सी। इस करके संसार विच आउण नूं चित नहीं सी करदा। पर प्रभु ने जिवें भी हो सकिया मेरे ते कृपा कीती, मैनूं समझा के इस संसार विच भेज दिता। प्रभु ने मैनूं अपना पुत्र होण दा मान सन्मान बख्श के कहा सी, मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ प्रचर करबे कह साजा। कि मैं तैनूं अपना पुत्र बना के, पुत्र दा सन्मान दे के एक पंथ साजन वास्ते तैनूं भेजण लगा हाँ। पातशाह जी दसदे हन कि मैनूं अकाल पुरख ने इस तरह करके मैनूं सन्मान दे नाल पुत्र दा सन्मान दे के नवाज के मैनूं कहा सी कि मैं तैनूं एक वखरा पंथ जो मेरे तक आउण दा रस्ता है, पंथ दा भावें रस्ता, उसनूं तू तैयार करना है। इस करके मैं तैनूं दुनिया ते भेजण लगा हाँ, संसार विच भेजण लगा हाँ। अगे काल पुरख ने कहा, जाहे तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। कि उत्थे जाके जह तहां ते धर्म चलाए, जाहे तां उत्थे जाके
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਕਿ ਜੋ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੁੱਧ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਾ ਸਰਨਾਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾੜ ਭਾਵ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਰਨਾਏ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਏ, ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਮ ਤੈਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਓ, ਔਰ ਕਛੂਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਜੋ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਛੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 30 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੋਜ ਆਪਾਂ
ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਜੋ ਸਈਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਘੜਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਲਪੁਰਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੂਰੀ ਜੋਤ, ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਈਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਸਈਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਈਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ
ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 1-2 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੱਕ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਝ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੰਗਣ 2 ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਕੰਗਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਬ ਤੋਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 30-32 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਐਸਾ ਬਲੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੱਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਖੂਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੂਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਯੋਜਨ, ਚੋਜਾਂ ਭਰਿਆ 41-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੋਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਦਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।